कोई इसका सीमा नहीं रहता है। कैसा भी सिचुएशन आए, कैसा भी मौका आए, हमारे पुलिस ऑफिसर 24 आवर्स आपके लिए हाजिर रहते हैं। आज हमारे हैदराबाद सिटी पुलिस के जो भी ऑफिसर आपके सामने आए, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उनके चैलेंजेस को आप अपने दिल में जरूर रखें कि क्या ये कल रात को 6 घंटे सोए या नहीं सोए, क्या यह सुबह सही टाइम पे नाश्ता किए या नहीं किए, लेकिन ड्यूटी आपके लिए कर रहे हैं। हमारे ट्रैफिक ऑफिसर 45 डिग्री टेम्परेचर हो या मॉनसून में नाली जाम होता है ड्रेनेज का, या रात के सन्नाटे में जहां कोई नहीं रहता है वहां भी मौजूद रहते हैं। उनको आपसे केवल यही उम्मीद है कि उनकी फीलिंग्स को आप समझें। परसों एक पुराने शहर में ओल्ड सिटी का के 2 कांस्टेबल, एक किसी अखबार में हमने वो पिक्चर देखा कि एक मोर को ये लॉकडाउन में जानवरों को भी बहुत परेशानी हुई, उनको भी खाने का नहीं मिल रहा। एक मोर को 4-5 कुत्ते घेर के मारना चाह रहे थे, हमारे 2 कांस्टेबल ने जाकर उसको भी बचाया। इसको कहते हैं फीलिंग। ये कहां की ड्यूटी है बताइए ये भी। लेकिन ये सेंसिटिविटी जो हमारे 2 कांस्टेबल ने जो ओल्ड सिटी का दिखाया, हमारे लिए वो हीरो है। और इसीलिए जब हमारे शहर में ऐसा माहौल है, जब सब लोग एक दूसरे के लिए काम करने को हाजिर हैं, तैयार हैं, तो इसी से हमारे शहर को एक नया रूप मिलेगा, एक नया डेवलपमेंट मिलेगा। आने वाले समय में जब पूरी दुनिया चीन के तरफ, चाइना के तरफ एक बहुत निगाह के, एक सवाल के साथ देख रहा है कि क्या किया चाइना ने पूरे दुनिया को, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि वहां से जितनी नई नई कंपनियां निकलेंगी 50% वो जरूर हैदराबाद में आके काम शुरू करेगी। और इसीलिए हैदराबाद का माहौल हर चीज में, चाहे वो विमेन सेफ्टी हो, चाहे वो क्राइम कंट्रोल हो, चाहे वो राउडिज्म कंट्रोल हो, हर चीज में आपको और हमको मिलकर काम करना है। जहां भी आपको किसी तरीके की कोई शिकायत हो, तकलीफ हो, डायल 100 यूज करिए, अपने ऑफिसर से बात करिए, हम लोग सब आपके लिए हैं। तो ज्यादा वक्त आपका न लेते हुए एक बार फिर से मैं आप सभी को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे डिपार्टमेंट के जो गार्जियन हैं, हमारे होम मिनिस्टर साहब, उनके आने से, उनके रहने से बहुत हौसला अफजाई होती है हम सबकी। और हमारा डिपार्टमेंट हौसला अफजाई से ही चलता है, बाकी सब चीज हम लोग बिल्कुल देख लेते हैं। तो बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपका सर, कि जब भी हम लोगों ने आपसे गुजारिश की है, आप आकर हम लोगों को एनकरेज किए हैं। एंड आई कन्वे माई थैंक्स टू द एंटायर टीम लेड बाय मिस्टर बर्नी, मिस्टर एंड मिस प्रशांति, एंड बेस्ट विशेस टू दिस न्यू चैप्टर, न्यू बिगिनिंग of Hyderabad City Security Council. Thank you so much. Jai Hind. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు హైదరాబాద్ సిటీ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఈ ఫంక్షన్లో మన ఎంటైర్ సిటీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి ప్రతి ఎఫర్ట్లో, ప్రతి మూమెంట్, ప్రతి టైం ఎంకరేజ్మెంట్ కోసం మన ప్రియతम होम मिनिस्टर गारू जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब प्रति फंक्शन की एनकरेजमेंट కోసం వస్తున్నారు. ఎంటైర్ సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి నేను హోమ్ మినిస్టర్ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, చాలా ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి, చాలా సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి. స్వయం మన హోమ్ మినిస్టర్ గారు ఒక పోలీస్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చారు. సో హీ నోస్ మనకి ఫీలింగ్స్ ఎట్లా ఉంది, మనకి ఛాలెంజెస్ ఎట్లా ఉంది, మనకి డిఫికల్టీస్ ఎట్లా ఉన్నాయి.
So we are lucky to have you, sir, as our Home Minister. ఈ సందర్భంలో ఈ ఫంక్షన్లో పర్టికులర్గా నేను వెస్ట్ జోన్ అందర్ ఆఫీసర్స్కి స్పెషల్ కాంగ్రాచ్యులేషన్స్ అండ్ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే నిన్న రాత్రి ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది వెస్ట్ జోన్ ఏరియాలో. అండ్ ఈ ఇన్సిడెంట్లో ఆల్ ఆఫీసర్స్ ఫ్రమ్ కానిస్టేబుల్, ఎస్ఐ, inspectors, ACP, joint CP, senior officers, night till 3:30, 4 o'clock they were all working, and they ensured that all the 5-6 persons are arrested, then only they went home. So mana department ki oka uniqueness ante nothing can be planned. Oka work plan chesi tarvata cheyali idiki oka సెపరేట్ ఫీలింగ్ ఉంది. బట్ మీకు మీ చేతిలో 10 వర్క్స్ ఉన్నాయి. ఈ 10 వర్క్స్లో 9 వర్క్ కమ్స్ ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్, కరోనా లాగే. బట్ యూ హ్యావ్ టు ఫేస్. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు ఫేస్, యూ హ్యావ్ టు పర్ఫార్మ్. నాట్ ఓన్లీ పర్ఫార్మ్, బట్ పర్ఫార్మ్ టు ద సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ ద కమ్యూనిటీ. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ అవర్ డిపార్ట్మెంట్. అండ్ దట్ ఈస్ వై ఇది ఒక గర్వ కారణం. I consider police service to be the greatest service on earth. And that is why ఈ occasion లో entire West Zone officers ki particularly నేను స్పెషల్ థ్యాంక్స్, స్పెషల్ కాంగ్రాచ్యులేషన్ చెప్తున్నాము. దట్ నాట్ ఈవెన్ ఏ సింగిల్ ఆఫీసర్ కి ఫేస్ లో టైర్డ్ లేకపోతే ఫెటీగ్డ్ సిమ్టమ్స్ లేవు. నా టీంలో అందరు ఆఫీసర్స్, అడిషనల్ సిపి క్రైమ్, అడిషనల్ సిపి ట్రాఫిక్, అడిషనల్ సిపి లా అండ్ ఆర్డర్, జాయింట్ సిపి ఎస్బి, ఆల్ అదర్ ఆఫీసర్స్, ఆల్ డిసిపీస్. ఇది లాస్ట్ 3 monthsలో హైదరాబాద్ సిటీకి హిస్టరీలో ఒక యూనిక్ చాప్టర్ లాగే వచ్చింది. ఇది మీ అందరికీ తెలుసు. ఫస్ట్ లాక్డౌన్ అంటే జనతా కర్ఫ్యూ తర్వాత ఒక సింగిల్ డే, ఒక సింగిల్ అవర్ కూడా మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఆఫీసర్స్ దే హ్యావ్ నాట్ టేకెన్ ఎనీ రెస్ట్. షిఫ్ట్ సిస్టంలో ఎవ్రీబడి ఈజ్ వర్కింగ్. ఓన్లీ ఆఫ్టర్ 6 to 8 weeks తర్వాత ఒక వీక్లీ ఆఫ్కి సిస్టమ్ స్టార్ట్ చేశాము. బికాస్ ప్రతి పర్సన్కి స్టామినాకి ఒక లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఓన్లీ ఆఫ్టర్ 6 to 8 weeks అందరు డీసీపీ, అందరు వర్టికల్ హెడ్స్ వీక్లో ఒక రోజు కానిస్టేబుల్ ఆఫీసర్స్కి, ఎస్ఐ ఆఫీసర్స్కి వీక్లీ ఆఫీస్ స్టార్ట్ చేశారు. ఈ ఒకేజన్లో ఐ కన్సిడర్ ఇట్ మై డ్యూటీ టు మెన్షన్ దట్ ప్రతి పోలీస్ ఆఫీసర్స్కి ఫ్యామిలీ మెంబర్, పర్టికులర్లీ వైఫ్ అండ్ మదర్ ఎంత సాక్రిఫైస్ చేశారు, ఎంత ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి మోటివేట్ చేసి డ్యూటీ కోసం బయటికి పంపించారు. ఇట్ ఈస్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ గ్రేట్ సాటిస్ఫాక్షన్ టు ఆల్ ఆఫ్ అస్. అండ్ ప్రతి పోలీస్ ఆఫీసర్స్కి వైఫ్ అండ్ మదర్కి నేను పర్టికులర్లీ సెల్యూట్ చేస్తున్నాము. ఈ ఒకేజన్లో ఆల్ మై కలీగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ సిటీ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్, అవర్ advisor Barni Garu, Prashanti Garu, and the entire team, when we started that 3 months low Hyderabad Security Council low ante work is not happening, em cheyali, life has to go on, a situation low, a challenging situation low, but we cannot stop life has to go ahead. Immediately they agreed that yes, we will start our work. That shows positive attitude of the team, Prashanti Garu, Barni Garu, and the entire team. I am grateful to them.
ఈ రోజు ఫంక్షన్ బేసికలీ విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి, విమెన్ సేఫ్టీ గురించి, విమెన్ అప్లిఫ్ట్మెంట్ గురించి, ఒక సెన్సిటైజేషన్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి, ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఈ ప్రోగ్రాం జరుగుతుంది. బట్ ఈ సెన్సిటైజేషన్కి బ్యాక్గ్రౌండ్లో, ఫౌండేషన్లో ఒక ఇంకా పెద్ద వాల్యూ ఉంది, వాల్యూ ఆఫ్ హ్యూమన్ డిగ్నిటీ. ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ డిగ్నిటీ. హ్యూమానిటీలో ఇఫ్ హ్యూమన్ డిగ్నిటీ is not there, humanity has no meaning. లాస్ట్ వీక్ అమెరికాలో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది, మీ అందరూ టీవీలో చూశారు కదా. ఒక ఆఫ్రికన్ అమెరికన్ సిటిజన్స్కి ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎంత బ్రూటల్ టైప్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా ఆల్మోస్ట్ హీ వాజ్ కిల్డ్ దేర్. హీ యాక్చువల్లీ వాజ్ కిల్డ్. ఇది కంప్లీట్ negation of human dignity. As a police officer, I feel ashamed that any police officer in the world anywhere can do this kind of thing. And no amount of word, grief expressed is enough for the family member of the person who died there. It is a matter of great shame for each and every police officer. ఇదే విధంగా మన కంట్రీలో కూడా 2 days బ్యాక్ కేరళలో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. ఒక ప్రెగ్నెంట్ ఎలిఫెంట్ డైడ్ బికాస్ ఆఫ్ క్రాకర్స్. ఒక ఫ్రూట్ ప్రొటెక్షన్ కోసం కొంతమంది ఫార్మర్స్ క్రాకర్స్ మధ్యలో, ఈ ఫ్రూట్స్ మధ్యలో క్రాకర్స్ పెట్టారు. అండ్ దట్ పూర్ యానిమల్, నాట్ నోయింగ్ ఎనీథింగ్, ఇన్నోసెంట్ యానిమల్, షీ వాజ్ ఇంజర్డ్ అండ్ 3 days షీ వాజ్ ఇన్ పెయిన్ అండ్ తర్వాత షీ డైడ్. ఆర్ వి కాలింగ్ అవర్ సెల్ఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్? ఇట్ ఈస్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ షేమ్. అండ్ దిస్ ఇన్సిడెంట్, I feel ashamed that I am a human being because someone like me only has done that dirty work. ఈ రెండు ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎందుకు ఇస్తున్నాము మీకు? మన వరల్డ్లో ఒక కామన్ థింకింగ్, ఒక కామన్ అండర్స్టాండింగ్ ఒక సైడ్లో ఉంది. దట్ ఈస్ నాట్ ది మ్యాటర్ ఆఫ్ కన్సర్న్. వాట్ ఈస్ కన్సర్న్? ఇది